کا موضوع عنوان ہے عام سا، صرف 2 لفظوں کا موضوع ہے اور اس کا نام ہے شک، جو ہر انسان کی زندگی میں موجود ہے۔ اور یہ کیوں موجود ہے، آئیے ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اور 24ویں آیت سے 29ویں آیت تک، باب کے آخر تک۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کھولیں۔ یسوع اور توما، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پستی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ 8 روز بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازہ بند ہے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پستی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب مجھ سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ سبوں کی سلامتی و تشریف رکھیے گا۔ میرے عزیزو، یہ توما جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، 12 شاگردوں میں یہ اسی یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، پوری بائبل میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس شاگرد نے یسوع کو سامنے دیکھ کر بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ یسوع سامنے ہوتے ہوئے بھی اس شاگرد نے یقین نہیں کیا اور شک کیا ان لوگوں پر جو خدا کے کلام کو، خدا کے میسج کو، خدا کی گواہی کو لے کر ان کے درمیان میں آیا، ان پر بھی اس نے یقین نہیں کیا۔ اور کیا کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ آج ہم میں بہت سارے لوگ اس بات پر ابھی تک شک میں ہیں کہ یسوع زندہ ہوا ہے۔ جس طرح اس توما نے، جسے توام بھی کہتے ہیں، توام کا مطلب ہے جڑا ہوا، یہ خداوند یسوع المسیح، اور یہ جو شاگرد تھا یہ ہمارے پاکستان ہے، اس وقت پاک و ہند تھا، ہندوستان تھا اس وقت، اور اس پرانے شہر کا نام ہے ٹیکسلا، جس میں اس توما نے اپنی صلیب کو وہاں پر نصب کیا اور اپنے آخری زندگی کے آخری ایام انڈیا میں گزارے۔ یہ وہ شخص ہے جس وجہ سے ہم اس نسل میں، ہماری نسل میں شک جیسی روح آج موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ شک کرتا کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ شاید یہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر ہم حالات دیکھتے ہیں، شک آ گیا ہے۔ یہ شک آپ کی زندگیوں میں کر کیا رہا ہے؟ یہ شک ایک لعنت، ایک بدروح، ایک بد چیز جو ہمیشہ ہمارے اندر رہتی ہے، یہ پیدا کیسے ہوئی؟ یہ صرف توما کی وجہ سے نہیں، یہ آپ کو کلام
जो इस दुनिया का बाप कहलाता है, जिसको खुदावंद ने अपनी छवि पर पैदा किया, ये उसकी वजह से है। ये उस फल की वजह से शक आप में मौजूद है, जो खुदा की बंदी, जो इस दुनिया पर इंसान मर्द के लिए हेल्पर पैदा की गई, ये उसकी वजह से हमारी आज नस्ल में शक जैसी रूह मौजूद है। ये कलाम फरमा रहा है, जो कोई इंसान नहीं फरमाता। इससे पहले भी जब यीशु अपने शागिर्दों में मौजूद हुआ, तो उसमें शागिर्दों में से बाज़ ने इस बात पर भी शक। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब। जी भाई पढ़िएगा जरा प्लीज। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उससे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। थैंक यू। बाज़ ने शक किया। यीशु उनके पास है, उनके सामने है यीशु, 11 शागिर्दों के दरमियान में खड़ा है। 5 ने यकीन कर लिया, 6 ने शक किया, 9 ने यकीन कर लिया, 2 ने शक किया। जिस तरह आज हम कलाम को सुनकर एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये कलाम फरमा रहा है कि यीशु के होते हुए भी, कलाम के होते हुए भी, आपके घरों में, हमारे घरों में सलीब लगी हुई है, कलाम बाइबल पढ़ी हुई है, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर शक की रूह मौजूद है। ये आपको क्या नजर आ रहा है इस बोतल में? कोई बता सकता है? आम सी चीज, शायद आप लोगों ने बहुत दफा पी भी हो। ये क्या है? मिरिंडा की बोतल ऐसी है, ऑरेंज होती है ना, ये मेरा पानी है, इसमें कैल्शियम की गोली है। क्योंकि ये दूर से आपको मिरिंडा की बोतल नजर आ रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पादरी साहब मिरिंडा पीते हैं ना। ये है शक, यकीन नहीं किया उसने क्या कहा? यीशु ने आगे से महात्म होकर थोमा से कहा, देख, ला अपनी उंगली और ये मेरे जख्मों में डाल। यीशु ने उसको आगे। मेरे चीजों, आपको बताऊं, ये शक हमारे जिंदगियों को कमजोर और कैसे काम कर रहा है। ये एक ऐसी लानत जिससे इंसानी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। ये एक ऐसी लानत है जिससे इंसानी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। रिश्तों में तफरका पड़ रहा है, रिश्तों में नफाक, दूरियां, मोहब्बत में कमी, झगड़े, लालच, बुग़्ज़, एक दूसरे के खिलाफ सोचे बुरे ख्यालात, बुरे इरादे, ये शक आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आपकी रूहानी जिंदगी को ये कैसे कमजोर करता है? अगर आपके अंदर शक मौजूद है तो ये आपकी रूहानियत को कमजोर कर रहा है, आपकी दुआया जिंदगी को कमजोर कर रहा है, आपके ईमान को कमजोर कर रहा है, आपकी निजात को कमजोर कर रहा है। निजात इस वसीला से आई, अगर आप में शक है तो आप निजात याफ्ता नहीं है, आपके पास निजात नहीं है अगर आपने यीशु मसीह की सलीब पर शक किया है। आपको खुदा की आवाज आती है लेकिन आप डर जाते हैं।
کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم ایمان کے کمزور لوگ ہیں۔ خداوند آپ کو پکار رہا ہے۔ یہ بھی کیا کہا ہے اس نے؟ کلام نے کیا کہا؟ یہ یسوع کے الفاظ ہیں، اے توما، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ مبارک ہیں، یہ یسوع فرما رہا ہے، کیونکہ آپ نے یسوع پر ایمان رکھا ہے، اسے بغیر دیکھے۔ آپ مبارک ہیں، لیکن آپ کی یہ مبارکبادی آپ کو دور کیے بیٹھے۔ یہ خدا کے الفاظ صرف اس شخص سے کہ یسوع نے فرمایا مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یسوع، ہمارا نجات دہندہ۔ آج میرے سیسو، یہ شخص جو ایک خاوند کو اپنی بیوی پر، ایک بیوی کو اپنے خاوند پر، ماں باپ کو اپنے بچوں پر، بھائی کو اپنی بہن پر، بہن کو اپنے بھائی پر، یہ شک کیسے؟ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، اس شک کو دور کیسے؟ یہ شک دور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کلام فرما ہے۔ جی بھائی میرے ساتھ پڑھیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب 1 سے 5 آئے۔ سنیے گا، غور سے سنیے گا الفاظوں کو۔ آج کوئی بھی الفاظ آپ کو اس لعنت سے دور کر دے گا، دفع کر دے گا، نیست کر دے گا، آپ کو، آپ کے دلوں کو صاف کرے گا۔ اگر آپ ان کلام کی الفاظوں کو سن کر اپنے دلوں میں رکھ کر سوچیں گے۔ جی بھائی۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا جی کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ آمین آمین، ہاللویا۔ 2 لفظ شین سے شیطان بنتا ہے، اور کاف سے بہت ایک گندا لفظ ہے، میں بولوں گا نہیں۔ یہ 2 لفظ جو ہماری زندگیوں کو ناپاک کیے بیٹھے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ شک آج نہیں ہے، عصروں سے ہے۔ پیدائش جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس زمین پر جب جنت بنا لی، اس جنت میں کس کو رکھا؟ آدم کو اور حوا کو۔ اور ابلیس یہ جانتا تھا، ابلیس یہ جانتا تھا کہ باغ کے سب درختوں کا پھل آدم اور حوا کھا سکتے ہیں۔ یہ ابلیس جانتا ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی میں شک کیسے پیدا کرنا ہے اسے۔ یہ ابلیس جانتا ہے۔ تھوڑا سا ہمارے گھر میں کام ہوا، بھائی کی کوئی ایسی مومنٹ، بہن کی کوئی ایسی مومنٹ، بیوی کی کوئی ایسی مومنٹ، ماں کی کوئی ایسی مومنٹ جس پر ہم نے شک کر دیا۔ یہ شیطان جانتا ہے۔ جس طرح اس نے عورت کو اکیلے میں دیکھا، خدا کا حکم عورت کو بھی ہوا تھا، اس نے آ کے کہا اے عورت فرما
تجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا نا بیوقوف ہے، خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے کہا سب درختوں کے پھل کھا، سب درختوں کے پھل، لیکن جو بیچ میں ہے اس کا پھل نہ کھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ کہے گی، وہ اکیلی بیٹھی۔ ہمیشہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، شیطان ہمیں اپنی باتوں میں جکڑ رہا ہو اکیلے رہنے سے۔ اگر خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے درمیان، ہمارے اندر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہنوں میں، تو ابلیس ہمارے نزدیک نہیں آ سکے، نہیں آ سکے۔ اب یہاں پر عورت ایک نافرمانی کر رہی ہے اور خدا کے باتوں پر شک کر رہی ہے۔ شک کس نے ڈالا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اگر یہ تو پھل کھا لے گی تو خدا کی مانند بن جائے گی۔ کس کی مانند؟ خدا کی مانند بن جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی لالچ دے تو ہم فٹافٹ، آج بھی ہم فٹافٹ ہر ایک کام کو چھوڑ کر اس کام کے پیچھے ہو جائیں گے، اس لالچ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا آج ہمارے درمیان میں لالچ ہے، وہ ہے روپے کا اور شان و شوکت کا، کہ میری عزت کتنی ہے علاقے میں، میری عزت کتنی ہے چرچ میں، میری عزت کتنی ہے پاسٹر صاحبان میں، میری عزت کتنی ہے میرے گھرانے میں، میرے پاس پیسہ کتنا ہے۔ آدم کو اور حوا کو کیا کچھ کم ملا تھا؟ ایک ایسا باغ جس میں جنت اور خدا خود ان کے ساتھ گفتگو، محور گفتگو ہوتا تھا، ڈائریکٹ آدم سے بات چیت کرتا تھا۔ اب ابلیس نے ان الفاظوں پر شک ڈال دیا۔ جیسے آج میرے سیسو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، کوئی ابلیس آ رہا ہے یا خدا کا بندہ آ رہا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ آج میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے درمیان میں کوئی شخص آ کر، کوئی بہن آ کر یہ کہہ دے کہ تیرا بندہ اے کرتا پیا ہے، تو فٹافٹ یقین کر لو یہ ایسے ہی ہے، یا بڑی دعا ہو یا بڑا دعا ہو، بندہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہلیلویا۔ اس بندے پر ہم نے یقین کر لیا، خدا کی باتوں پر یقین نہیں۔ اس طرح اس ہوا نے وہ پھل کو کھایا اور آج ہم در بدر اس زمین پر محنت، مشقت اور لعنت کی روٹی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کو کمزور کر رہے ہیں، صرف خدا کی باتوں پر یقین نہ کرتے۔ میرے سیسو، میری بہنوں، بیٹیوں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم نے کن باتوں پر یقین کرنا ہے۔ آج میرے چھوٹے بھائی یا بچے محلے میں کھیلتے ہیں، کوئی بھی لڑکا ان کو کہہ دے کوئی یار تیرے گھر تو بندے گئے سن، اپنا وہ شک کر لے گا بندے کیوں گئے، یار تیری بہن جڑی نا وہ تے منڈے نہ پھرنے سے، یقین کرے گا۔ وہ اپنی بہن کو نہیں پوچھے گا، بہن اپنے بھائی سے نہیں پوچھے گی، باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھے گا، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹی سے نہیں پوچھے گا۔ جس طرح اس عورت نے اس ابلیس پر یقین کر لیا، اسی طرح ہم اس شخص جو ابلیس ہمیں آ کے ورگلا رہا ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اسی طرح ہماری زندگیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور اسی سے ہمیں دل کا اور اپنے ایمان کا مضبوط بنا ہے۔ یسوع المسیح نے جتنے بھی معجزے کیے، جتنے معجزے کیے، کیا کہا؟ ہر معجزے کے بعد اس نے کیا کہا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتائے کلیسیا میں سے؟ جی بتائیے گا۔
वेरी गुड, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब ईमान किस पे रखना है? उस शख्स पर जो आपके घर में आके नफाक डाल दिया, शक डाल दिया आपके दिल में, आपकी आंखों में, या आपने जिसको पैदा किया हुआ है, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप खाते हैं, जिसके साथ आप उठते हैं, जिसके साथ आप बैठते हैं, उससे पूछना है। या उस शख्स पर शक करके आपने अपने भाई से, आपने अपनी माँ से, आपने अपने बाप से दूर होना है। उन बातों पर जाना है। मेरे चीजों, ये शक इब्लीस, जिसका दूसरा नाम है इब्लीस, आपकी जिंदगियों को कमजोर करता है। आज इस कलाम से खुदावंद के आगे इकरार कीजिए, इकरार कीजिए। जिस तरह हर बीमारी ने, हर कोड़ी ने आकर खुदावंद यीशु मसीह के आगे इकरार किया और वो तंदुरुस्त और सेहतमंद हुआ, उसी तरह आज आपने अपने अंदर इकरार करना है कि मैं आज जिस पर भी शक कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर से दूर हो जाए। मोहब्बत को पैदा करना है। प्यार को पैदा करना है, ना कि लड़ाई और झगड़े को। शक हमारी जिंदगियों में क्या काम करता है और इससे हमने बचना कैसे? जी भाई, याकूब का खत, उसका पहला बाब 6 आयत। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। क्या कलाम फरमा रहा है? ईमान से मांगे और शक ना करे। किससे मांगे? शक ना करे। आज हम अपने पासवानों के पास गिरजाघरों में आकर गिरते रोते हैं, और हमें शिफा नहीं मिलती, हमारी बीमारी दूर नहीं होती, हमें जॉब्स की प्रॉब्लम्स है, नौकरी की प्रॉब्लम्स है, हमारे घर में खाने के लिए प्रॉब्लम्स है, हमारे आने जाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए प्रॉब्लम हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारे अंदर एक शक और एक लालच। ईमान से नहीं मांगते हो। ईमान, मजबूत ईमान रखकर और शक ना करें। शक क्या करता है? समुद्र की लहरें। कभी देखी किसी ने समुद्र की लहरें? किस किस ने देखी समुद्र की लहरें? कैसे वो ठाठे मारते, ऊपर कभी नीचे। ऐसे ही हमारे घरों में जब किसी बहन पर, बेटी पर, भाई पर, बाप पर, खामद पर, बीवी पर शक आता है तो क्या होता है? झगड़े, 4 घर सुन रहे होते हैं। खामन बीवी पर, बीवी खामन पर इल्जामात की बुछार ऊंचा ऊंचा बोल रही होती है, बोल रहा होता है, तू ये तो तू वो, और फिर साथ में उसके माँ बाप को, बहन भाइयों को, अजीजों को बुरा भला कहना शुरू। समुद्र की लहर वो ऊपर। जब खुदा का खादम आया, खुदा का कलाम खुला, तो समुद्र की लहर डाउन। उसने आके आपको समझाया, एक दूसरे की बात सुनी, तो फिर उसको क्लियर किया, तो क्या हुआ? वो लहर डाउन, स्मूथ जिंदगी स्मूथ। शक अपनी जिंदगियों से आज आपने निकालना है। समुद्र की लहरों की तरह नहीं होना, ईमान रखना है, ईमान के साथ मांगना है, और फिर अपनी जिंदगियों में आपने सब्र को काम करने देना। 2 चीजें अपने पल्ले बांध ले, ईमान और सब्र। ईमान और सब्र। कलाम मुकद्दस में सब्र, साबिर कौन शख्स है ये बता सकता है? सबसे बड़ा साबिर हमारा निजात देता,
جو सलीब पर खड़ा एक गुनहगार को कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। खुद तकलीफ में है, खुद कील चुके में है, खून बह रहा है उसका। खुदा का बेटा हमारा निजात दहिंदा सब्र के साथ क्यों उसने दिखाया? इसलिए दिखाया कि हम आज सब्र ना करें। हम जिंदा जागते हंसते खेलते भी दुआएं करते भी सब्र नहीं रखते। इस पास्टर से हमें शिफा नहीं मिली उस पास्टर के पास, उस गिरजाघर से नहीं मिली उस गिरजाघर। किसी ने आगे कह दिया छोड़ दो, दरबार पे चले जाओ। दरबारों पे चले जाते हैं एक शिफा पाने के लिए, घर के हालात को बेहतर करने के लिए। क्यों कि हमारे अंदर सब्र मौजूद है। शक कर रहे हैं हम, इस गिरजाघर पे शक, उस गिरजाघर पे शक, उस पास्टर पे शक, इस पास्टर पे शक। खुदावंद यीशु और मसीह का कलाम क्या फरमा रहा है, इस पर तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों, बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों, आपने यकीन और सब्र रखना है। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर आपको ये दुनिया की हर एक चीज मिल जाएगी। लेकिन हम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में रहते हैं कि हमें मिल जाए, हम इस घर से ऊंचा नजर आए, इस घर से ऊंचा, उस बहन से, उस भाई से, उस बाप से, उस दोस्त से हम जो है वहां से नजर आए। हम अमीर, हम अच्छे कपड़े पहनकर उसको नीचा दिखाएं। ये सब्र नहीं है, ये इब्लीस है जो हमारी जिंदगियों को खराब किया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम फरमा रहा है कि मुबारक हो, मुबारक हो। आज आप अपने बच्चे को कहें तू बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बच्ची को कहें कि बड़ी खूबसूरत लग रही है, तुम वाकई लग रही हो, तो यीशु क्या फरमा रहा है कि मुबारक हो। तो आपने मुबारक कैसे बनना है ये सोचो कि हमने अपने निजात दहिंदा जिसने हमें मुबारक कहा है, जिसने हमें अपनी छवि पर पैदा किया है, मैं अक्सर कहता हूं यू आर गॉड, आप खुदा हैं, क्योंकि खुदा ने आपको अपनी छवि पर बनाया है। कलाम ने लिखा है कि इंसान को मैंने अपनी छवि पर बनाया, और फिर छवि देखकर कहीं उसने अपना दम भी फूंका है। तो फिर आप वो हरकतें करें जो खुदावंद ने हमें सिखाई है, जो खुदावंद ने हमें बताई हैं, ताकि हम उसकी छवि को खराब ना करें, नशों में ना लेके जाएं, शक में ना लेके जाएं, ईमान को कमजोर ना करें, अपनी रूहानियत को कमजोर ना करें, अपने घरों में झगड़े पैदा ना करें, एक दूसरे के साथ नफरत ना रखें, बुग़्ज़ ना करें। तो फिर हम खुदा की छवि को कायम रख सकते हैं, खुदा के दम को हम कायम रख सकते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम से बड़ी बरकत दे, और आपके ज़हनों से, आपके दिलों से, आपके दिमागों से, आपकी सोचों से इस शक जैसी लानत को दूर दफा कर दे। अभी से मेरी ये दुआ है, सब लोग आंखें बंद कीजिएगा और इकरार कीजिएगा कि खुदावंद, मैंने, सब लोग आंखें बंद कीजिएगा और इकरार करें अपनी जिंदगी उससे कि खुदा बाप, मैंने तेरी नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ अपने कमजोर जिस्म से गुनाह किया है, अपने कमजोर जिस्म से लालच किया है, शक किया है। मैं कमजोर हूँ खुदा बाप, तू ताकतवर, तू जोर दे मुझे, ताकि ये मेरी जिंदगी उससे ये शक जैसी लानत, ये शक जैसी बदबू निकल जाए, और मैं तेरी छवि को, जो तूने मुझे अपनी छवि पर पैदा किया, तू मुझे पैदा करने से पहले से जानता है,
और मुझे अपने दम देकर तूने इस जमीन पर, जिंदों की जमीन पर आज तक कायम किया है। मैं इकरार करती हूँ खुदा बाप, आइंदा मैं कभी भी किसी पर इस शख्स ऐसी लानत को, इस हार को जाहिर नहीं करूंगा, करूंगी। आमीन। खुदा सबको बरकत